میں دریا کی روانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، گنچا و گل کی رنگین جوانی دیکھی۔ ابر بن کے برس پڑنے کو جو آیا واعظ، ابر بن کے برس پڑنے کو جو آیا واعظ، بے طرح ہم نے خم مئی کی سیلابی دیکھی۔ سفینہ علم کے ناخداؤ، اسلام نے حقوق انسانی کی جس قدر تاکید فرمائی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کوئی اور مذہب ہرگز اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام نے بوڑھوں اور معذوروں کی داد رسی کا درس دیا اور ان کے احترام کو باور کرایا، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا پیغام دیا۔ چنانچہ میں شعبہ امدادی کے ایک بے باک اور بے مثال خطیب کو دعوت دیتا ہوں جو حلم مبارز کے نعرے کے ساتھ میدان خطابت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جن کی آواز میں ایک طرف سوز و گداز ہے تو دوسری طرف جوش روانی ایسی ہے جیسے کوئی بہتا ہوا سیل روا۔ اسے میری مراد فیاض عمر پوری متعلم درجہ عربی سوم ہے، موصوف کو اس شعر سے دعوت دے رہا ہوں۔ صاحب بلاغت چلے آئیے تاجدار فساد چلے آئیے، صاحب بلاغت چلے آئیے تاجدار فساد چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ موصوف تشریف لے آئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل بصائم الدهار. صدق اللہ العظیم. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس بابرکت اور پرکیف محفل میں جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے بوڑھوں اور معذوروں کا احترام. چنانچہ میں آپ حضرات کو بلا تطویل و تمہید کے اصل بات کی طرف لے چلتا ہوں کہ حقوق انسانی کی جتنی رعایت اور احترام، انسانیت کی جس قدر تاکید ہمیں اسلام میں ملتی ہے، کسی دوسرے مذاہب میں اس قدر رعایت اور احترام نہیں ملتا. اسلام نے انسانی قوہ کی رعایت کرتے ہوئے کمزوروں اور معذوروں کے حقوق واضح انداز میں بیان کیے ہیں. چنانچہ جو کمزور اور معذور اپنی ضرورت کی کفالت از خود نہیں کر سکتے ہیں، اسلام نے ان کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو اس کے حقوق کا ذمہ دار بنایا ہے. اسی طرح جوانی کی توانائی کو کھو کر بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھنے والے بوڑھے اور کمزور جو اپنی تمام صلاحیتوں اور طاقتوں کو کھو کر محتاجی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج عمر کی اس منزل میں ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کے بوجھ کو اٹھائے. شریعت نے ایسے معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق متعین کیے ہیں اور ان کے اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کو ان کا کفیل اور ذمہ دار بنایا ہے، اور اس پر دنیا اور آخرت کی ترغیب اور حقوق کی رعایت نہ کرنے پر دنیا اور آخرت کی تہدید بھی سنائی ہے. محترم سامعین کرام،
इंसानी माशरे का वो हिस्सा जिसे मादा परस्ती के इस दौर में नजर अंदाज कर दिया गया है, माजूरीन के उन्वान से जाना जाता है। समाज के इस तबके में वो अफराद शामिल समझे जाते हैं जो रफ्तार ज़माना और जिंदगी के दौर में अपनी तबई दायमी पैदाइशी मजबूरियों की बिना पर पीछे रह गए हो, बिनाई शनवाई से महरूम, बेदस्तोपा, दिमागी तौर पर मफलूज, दायमी रोग में मुब्तला अफराद आमतौर पर उसमें दाखिल माने जाते हैं। यूं तो दुनिया भर में उनके ताल्लुक से हमदर्दी की लहर चल पड़ी है। एक आलमी इदारा बाकायदा तौर पर उनका निगरान समझा जाता है। ताहम ये हकीकत है कि समाज का एक तबका जिस कदर हमदर्दी और तवज्जो का मुस्तहिक है, फिलहाल अमली तौर पर महरूमी के शिकवे से दो चार है। इन हज़रात का कज़िया वक्ती अबूरी इक़दामात से हल नहीं हो सकता। उनके मुस्तकिल हल के लिए मजबूत हिकमत अमली बड़े देर पर इक़दामात नागुज़ेर है। वैसे तो माज़ूरीन के ताल्लुक से जज्बा तरहुम इंसानी फितरत का तकाज़ा और लाजिमा है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ने इस जज्बे को सही रोक दिया है। माज़ूरीन के मुख्तलिफ हुकूक व मुराद को वज़ाहत के साथ बयान किए हैं। कानूनी इस्लाम का एक मुतदविकी हिस्सा उनके हुकूक से मुताल्लिक मुख्तस कर दिया गया है। चुनांचे इस्लाम ने मासूर अफराद पर किसी तरह का माशी बांध नहीं रखा, कस्बे माश के उलझनों से उन्हें आज़ाद रखा है। वो तमाम कुरानी आयात और अहादीस मुबारका जिनमें कमजोरों बेसहारों के साथ हुस्न सुलूक और उन पर इंफाक की तलकीन की गई है, मासूरीन पे उनके मफहूम में दाखिल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों से बड़ी मोहब्बत फरमाते और उनके साथ उठते बैठते, उनकी खैर खबर लिया करते और उनकी जरूरियात पूरी करते। और आप गुरबा और फुकरा से इस तरह रहमत और शफकत से पेश आते थे कि दुनियावी दौलत से महरूमी उनके दिलों को सदमा नहीं पहुंचाती थी। आपने तमाम कमजोर तबकों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने हाजतमंदों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने यतीमों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने बेवाओं के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने बीमारों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने मिस्किनों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, आपने मजलूमों के हुकूक मुतय्यन फरमाए और आपने आफत रसीदों के हुकूक मुतय्यन फरमाए और अपने प्यारों को उनकी खिदमत और खबरगिरी और हमदर्दी और मुहावरत की तलकीन और ताकीद भी फरमाई और उसको आला दर्जे की नेकी करार देकर उस पर अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े इनामात की बशारत भी सुनाई। चुनांचे हज़रत साहिल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर और गरीब मुसलमानों से मुलाकात करते, उनमें कोई बीमार होता तो उनकी इयादत करते और उनमें कोई मर जाता तो उसके जनाजे में हाजिर होते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ, मिस्किन और बेवा लोगों के साथ चलकर उनकी जरूरियात पूरी करने में कोई कराहत महसूस न करते और न अपने आप को बड़ा समझते। हज़रात सामिईन बातमकीन कुतुब फ़िक़ह में रफ़्क़े अकारिब के उन्वान से जो तफसीलात बिखरी पड़ी है, उनका हासिल भी यही है कि उन माज़ूरीन के माश और ज़िस्त में ताउन हो। अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैहि बदाइल सनाए में रफ़्क़े अकारिब के वजूब की एक निहायत ही अहम और बुनियादी शर्त की वज़ाहत फरमाते हुए लिखते हैं कि खानदान के कुछ मुफलिस रिश्तेदार अपाहज और लाचार हो या माजूर और मफलूज हो या मजनून नदेपन का शिकार हो, दस्तबा बुरीदा या सलसदा हो, तो उनका नफ़क़ा माहूद तरतीब फ़िक़ही के एतबार से खानदान के दिगर सहीहुल आज़ा मुतमव्वल रिश्तेदारों पर वाजिब होता है। माज़ूरीन के हुकूक की रियायत खानदानी सतह से थी। इस्लामी दौरे दरख्शा में माज़ूरीन की निगरानी और देखभाल का जो नस्म था वह हद दर्जा बेमिसाल और काबिल रश्क था। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह अल फारूक में लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आम हुक्म था और उसकी हमेशा तामील होती थी कि मुल्क के जिस कदर अपाहज, अस्कार, रफ्तार, मफलूज वगैरह हो, सबकी तनख्वाह बैतुल माल से मुकर्रर कर दी जाए। लाखों से मुतजाविज आदमी फौजी दफ्तर में दाखिल थे जिनको घर बैठे खुराक मिलती थी, बिला तखसीस मजहब हुक्म था कि बैतुल माल से उनकी रोजी में मुकर्रर कर दिए जाए। इतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा फैयादाना रियायत उन जिम्मियों के साथ भी थी। सैयद कुतुब शहीद मरहूम रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बूढ़े नाबिना को एक दरवाजे पर भीख मांगते देखा। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो यहूदी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पूछा, तुम्हें किस चीज ने इस हालत तक पहुंचाया है?
اس نے جواب دیا جزیہ، ضرورت اور بڑھاپا۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبوی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان بوڑھوں اور معذوروں کے حقوق اور معذوروں کے احترام اور حقوق کو پہچان کر ان پر عمل پیرا ہونے والے بنے، جبکہ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا کہ زندگی کے آخری سانس تک یہ برتاؤ رہا کہ دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، اس وقت بھی آپ کو امت کی فکر ہے، اس نبی کے امت پر کیا حقوق ہو سکتے ہیں، اور آج امت اپنے نبی کو کیا بدلہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ یہ تو چند نمونے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت و شفقت، تعلق و لگاؤ اور فکر و قرب کو کھولا جائے تو دفتر بھی ناکافی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑوں اور معذوروں کا احترام اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ موصوف اپنی جادو بیانی سے مجمع کو مسحور کر رہے تھے۔ یقیناً موصوف کے بیان سے ان من البیان لسحروں کا صحیح مفہوم اب حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو